बठिंडा जिला दे ये जिहड़े किसान ने इन्हां दा नाम गुरदीप सिंह है ਅਤੇ ਇਹ दावा करते हैं कि यह कुदरती ढंग दे नाल जिहड़ी खेती है करते हैं, यानी कि ऑर्गैनिक सब्जियां ते फल उगाउंदे ने। अज असीं इन्हां दे खेतां दे विच पहुंचे हां देखण वास्ते कि वाकई ये ऑर्गैनिक ढंग दे नाल सब्जियां उगा रहे ने। और यकीन मनो दोस्तों कि अज असीं इत्थे पहुंचे हां और जिस तरह दी सब्जियां इन्हां दे लगियां होईयां ने ਉਹ मैं पहली बार देखिया है कि कुदरती ढंग दे नाल जिहड़ी सब्जी बीजी हुंदी है उहदी किस तरह दी दिख हुंदी है। ते उस तो बाद मेरे रिश्तेदार आए, मेरी सब्जी टुट्टी पई सी, इत्थों बठिंडे लै गए। बठिंडे उन्होंने मतलब मन के चलो भी घरां दे विच कह के बेचती भी ऑर्गैनिक सब्जी है। जदों उन्होंने सब्जी खाधी ते अगले दिन ही मंग करती, उन्होंने कहंदे भी सब्जी होर मंगाओ। ते एक रेहड़ी चौलियां दा कहंदे जिन्नी हैगी छड्ड जा। मैं वो छड्डण गया जी, वो मेरे खड़े खड़े बेग गई उत्थे। उदों बाद तां बठिंडे दे विच लगनी चल पिया भी ऑर्गैनिक सब्जी वाला बंदा आपां नूं मिल गया। ਜਦੋਂ ਅੰਬੂਜਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਅੰਬੂਜਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬੂਜਾ ਦਾ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੈਂਪਲ ਪਾਸ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨਹੀਂਗੇ, 5 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਲੇਬਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਗਾ। ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਟੀਸਟਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। पर मैं बहुता नहीं कहता भी मैं मालो माल है। मेरे को तुसी अज पुछो भी तेरे अकाउंट च किन्ने पैसे पे है, मेरे को कोई अकाउंट च पैसा नहीं गा। अच्छा, तो तुसी ये दसो भी तुसी किहड़े दिन जिहड़ा हैगा शहर दे विच सब्जी बेचण जांदे हो? मैं ऐतवार ते बुधवार मैडम सुबह 9 बजे का टाइम है मेरा। सत श्री अकाल, तुसी जुड़े हो सुनेहा दे नाल, मैं हाँ आकांक्षा। दोस्तों अज असी एक किसान दे घर विच आए हैं, उहदे खेतां दे विच आए हैं। बठिंडा जिला दे ये जिहड़े किसान ने इन्हां दा नाम गुरदीप सिंह है ਅਤੇ ਇਹ दावा करते हैं कि यह कुदरती ढंग दे नाल जिहड़ी खेती है करते हैं, यानी कि ऑर्गैनिक सब्जियां ते फल उगाउंदे ने। अज असीं इन्हां दे खेतां दे विच पहुंचे हां देखण वास्ते कि वाकई ये ऑर्गैनिक ढंग दे नाल सब्जियां उगा रहे ने। और यकीन मनो दोस्तों कि अज असीं इत्थे पहुंचे हाँ और जिस तरह दी सब्जियां इन्हां दे लगियां होईयां ने वो मैं पहली बार देखिया है कि कुदरती ढंग दे नाल जिहड़ी सब्जी बीजी हुंदी है उहदी किस तरह दी दिख हुंदी है। क्योंकि असी अक्सर सब्जी मंडियां दे विच देखदे हां कि किवें हरियां हरियां सब्जियां हुंदियां ने, वो किस तरह उगाईयां जांदियां, किस तरह बनाईयां जांदियां ने। एक्चुअली वो बनाईयां जांदियां ने, उगाईयां नहीं जांदियां। ਤਾਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੱਦੂ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3-3.5 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ और ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ
ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੌਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋੜੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਛ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਕਰਨ, ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾਗਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਈ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੱਚ। ਜੇ ਝੂਠ ਆ ਤਾਂ ਝੂਠ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜੇ ਸੱਚ ਆ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੰਡੋਇਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੰਡੋਏ ਆ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗੰਡੋਏ ਪਏ ਆ ਕਿ ਗੰਡੋਇਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਆ ਗਈ ਆਹ ਸਾਰੀ। ਆ ਸੁੱਕਾ ਬਾਣ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਣ ਭੁਰਦਾਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਣ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਲ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਗੰਡੋਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੰਡੋਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਦੂ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 1 2 3 ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੱਦੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੈਣ ਹੈਗੀ ਅੱਲਾਂ ਦੀ, 3 ਲੈਣ ਹੈਗੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦੂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੋੜ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੱਦੂ ਲੱਗਿਆ, ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਫਰੈਸ਼। ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਵੇਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਛਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ ਚੀਜ਼। ਲੋਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਦੂ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਆ, ਹੁਣ ਕੱਦੂ ਦਾ ਰੇਟ 50-60 ਰੁਪਏ 70-80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਗਲ ਗਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇ ਫਲ ਗਏ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਛਿੜਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਧਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, 1 2 3 4 5, ਇੱਕ ਲਗਤ ਤੋਂ ਹੀ 5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਦੂ ਤੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਤੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰੂਟ ਇਹ ਗਲਿਆ ਗਾ ਇਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਰੇਟ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰੇਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ
ਬਾਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6 ਤੋਂ 7 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਨਾਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਲੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੈਡਮ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੇਰਾ। ਕੋਈ ਫਾਟਕ ਲੱਗ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ 5-10 ਮਿੰਟ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋਏ? ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਵਾਈ ਮਹਿਮਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ। ਜੋ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਾਣ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ 2 ਕਨਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਾਣ ਤਿਆਰ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ 2 ਏਕੜ ਹੈ। ਉਦੋਂ 2 ਏਕੜ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਮਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। 1.5 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਬੀਜੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਬੀਜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਬੀਜੀ ਹੈਗੀ। 2 ਕਨਾਲਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਬਾਣ ਤਿਆਰ ਆਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇਰੇ ਮਗਰੇ ਹੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਬੂਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਮੈਡਮ, ਜਦੋਂ ਅੰਬੂਜਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਅੰਬੂਜਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬੂਜਾ ਦਾ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੈਂਪਲ ਪਾਸ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ, ਬੇਟਾ, ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪਣਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਗਾਹਕ ਬਠਿੰਡੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗਾਹਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਸਬਜ਼ੀ? ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਲਡ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਮਹਿਮੇ ਸਾਜੇ ਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੁੰਨਾ ਜੱਟਾ, ਜੱਟ ਜਗਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜੱਟਗੇ ਜੱਟ ਜਗਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੀਲਡ ਕਾਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਲੈ ਗਏ। ਬਠਿੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਤੀ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 1 ਕਿੱਲੇਟ ਕੱਦੂਆਂ ਦਾ, 1 ਤੋਰੀਆਂ ਦਾ, 1 ਭਿੰਡੀਆਂ ਤੇ 1 ਕਿੱਲੇਟ ਹੀ ਚੌਲਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਛੱਡ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਬੈਗ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਈ, ਹੋਰ ਨੇ ਖਾ ਲਈ, ਗਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ
ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਗਾਹਕ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਖਾਈਏ, ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੈਰੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਟੈਰੇਸ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਗੱਲ, ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਵਾਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗਾਹਕ ਮਰ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਗਾਹਕ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 500 ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮਲੀਮ ਲੈ ਗਿਆ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਆ 500 ਰੁਪਿਆ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਿਆ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਆਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ 500 ਰੁਪਿਆ ਤੇਰਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਵਾਈ ਆ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਮਰ ਗਏ, ਗਾਹਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਿਆ ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ 500 ਰੁਪਿਆ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਡਮ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, 5 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਲੇਬਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 10 ਤੋਂ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 10 ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ 8 ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਜੀ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਮੇਰੀ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਹਫਤੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਗਿਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ 800-900 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਲੀਟਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਟੀਸਟਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਸ ਆਈ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਆਈ ਚਲਾਈ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਦੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਸੌਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਆਪਦਾ ਸੌਖਾ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਆਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਫਰਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਕੱਦੂ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਕੱਦੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਕ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਇਹਦੇ ਕੱਦੂ ਬਾਅਦ 2-3 ਦਿਨ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਗੋਭੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਗੋਭੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੋਭੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਭੀ ਲਿਆਏ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਪਰੌਂਠੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਥੋੜੀ ਬਲੈਕਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਗੋਭੀ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4-5 ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 4-5 ਦਿਨ ਉਹ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਬਣੇ ਜੀ। ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਓਪਨ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਕੋਈ ਹਰ ਮਤਲਬ ਐਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ
बहुत घट आउंदी है मतलब। वो ये है कि ये पेस्टिसाइड्स फ्री हैं, तो हम लोग को सेटिस्फेक्शन होती है कि हम लोग जो बच्चों को फीड कर रहे हैं वो ठीक चीज़ खिला रहे हैं, कुछ गलत नहीं खिला रही हैं। हर चीज़ पे आजकल पेस्टिसाइड्स ही पेस्टिसाइड्स हैं। लोग ये नहीं देखते, फार्मर्स ये नहीं देखते कि कितना हार्म हो रहा है उससे। बट मेन पॉइंट है जो हमारी हेल्थ है, उसे हमें ये लगता है कि हम ये सब्ज़ी यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम बच्चों को सही चीज़ खिला रहे हैं। मैं हमेशा ही मन में ये चीज़ सोचती हूँ कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग की हेल्थ सही ठीक नहीं है, आगे जनरेशन्स जो आ रही हैं उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमसे उनके अंदर वो चीज़ जा रही है, मदर से बच्चों में वो चीज़ जा रही है जो अच्छी नहीं है, बहुत हार्मफुल है। सो बेटर है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं उतना सपोर्ट करें। एंड रेट्स आर इक्विवेलेंट टू जो नॉर्मल फार्म, जो पेस्टिसाइड्स के डाल के जो फार्मिंग होते हैं जिससे ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है, बट उससे क्या होता है कि हमारी हेल्थ पे इतना बैड इफेक्ट पड़ता है जो हमें अंदर से ख़त्म कर रही है चीज़। हम उसको सपोर्ट क्यों करते हैं, हम क्यों लेते हैं उस सब्जी को? हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करनी चाहिए एंड इन सपोर्ट ऑफ दैट ओनली। देखो, एक तो साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा इफेक्ट है कि ये ऑर्गेनिक है ना, जिमें इट्स द नीड ऑफ एन आर, ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀ ਘਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਕਿ ਅੱਛਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਢੰਗ ਦਾ ਫਿਰ ਜੀਣਾ ਕਿਵੇਂ ਢੰਗ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਫਾਰਮਰਸ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ, ਤੇ ਇਟਸ ਆਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਈਟਿੰਗ, ਇਟਸ ਆਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਡਰਿੰਕਿੰਗ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ, ਹਵਾ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ, ਖਾਣੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਰੋਡਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਲਦੀ ਆਵੇ, you know, not even matlab not just ki healthy mind but healthy body, because healthy mind lives in sound body, so it's a need of the hour। बहुत ज़रूरी है ये बहुत अच्छा पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि वो मतलब इन्ने लोगों की इट्स काइंड ऑफ सेवा कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਆਉਣੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜੀ 9 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ 5-7 ਮਿੰਟ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। 9 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ। 98 142 87 422 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 5 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਫੋਨ ਲਾਉਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ 5 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣ ਮੈਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ ਮੈਡਮ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਚਾਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਚਟਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਲੱਸੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਖਣ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸਾਥੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਹੈ, ਘਿਓ ਸਾਥੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਗਾਈ ਜਾਂ ਮੱਝ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ? ਨਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਵਾਰ ਖੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੀੜੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਾਲੂੰਗਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੇਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਊਂਗਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ
ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਉਪਰਾਲਾ, ਬੜਾ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਸਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਲਈ ਆਕਾਂक्षा ਸਕਸੈਨਾ।